이런 부분이 조금 네, 여러분들한테는 부담이 되겠죠. 그래서 이 제품 같은 경우는 사실은 일반인을 위해서 만들었다기보다는 진짜 오디오적인 매니아를 위해서 만들었다는 게 맞을 것 같아요. 그 하이파이 맨이라는 그 이름처럼 하이파이에 푹 빠져 있고 그 오디오 품질에 대해서 네, 안녕하십니까 여러분. 프리비전스 김도훈입니다. 오늘은 굉장히 새로운 제품을 한번 소개해 드리겠습니다. 어떻게 하다 보니까 최상위 무선 이어폰을 소개해 드리고 있는데요. 오늘 여러분께 소개해 드릴 것은 진짜 정말 독특한 무선 이어폰을 소개해 드리겠습니다. 오늘 지금 이 조개 형태로 생긴 케이스를 갖고 있는 이 이어폰, 그렇습니다. 하이파이맨에서 나오는 사바나 와이어리스 이어폰에 대한 리뷰를 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 제가 하이파이맨에 대해서 잘 모르는 가운데 저한테 굉장히 좋은 기회가 있었습니다. 제가 닥터 팡, 그러니까 하이파이맨의 창립자이자 CEO이신 닥터 팡, 중국 분이신데요. 이분을 만날 수 있는 기회가 있었습니다. 그래서 인터뷰를 했었는데요. 이분은 사실 그 중국에서 공부를 하고 미국에서 박사학위를 하고 다시 모국 중국으로 돌아가서 평소에 꿈꿔왔던 좋은 오디오를 만들기 위해서 지금까지 이렇게 달려오신 분입니다. 그분을 통해서 하이파이맨이 어떻게 지금까지 왔는지에 대해서 들어볼 수 있었어요. Can you introduce yourself briefly? Sure. I'm Fang. I'm the CEO and founder of Hi-Fi-Man. We start from 2007. 2007. Before that, you were kind of majoring in different fields, right? Yeah, I majored in chemistry. In 2007, I was still in my chemistry PhD study. Wow. So you're a doctor, PhD, right? Yeah. So the chemistry and then the audio field are kind of very different. And how you kind of involved with this audio? Oh, there's a long story. Uh-huh. I remember when I was in the middle school. Okay, at that time. Start with the middle school. Middle school, yeah. In about early 90s. Uh-huh. At that time, in China, economy is nothing. Okay, so the salary level is very low. Mm-hmm. Fortunately, my parents, they are medical doctors. Oh. So I can afford some cassette. At that time, the CD is not very popular in China yet. So everybody bought the cassette. Same in Korea. Yeah, Oh, at same the in time. Korea. Yeah, Good, at the good. time I played. This is cassette player. There, Yeah, right? cassette. Good, it's demo. Yeah. Okay. Yeah. So I listened to some English song. Okay. All the famous like country music, rock and roll, all different things in early 90s, and then become a hobby. And so in later 90s, at that time, the pirate music is everywhere, CDs or something. Oh, okay. Yeah, and then it's very easy to get some albums to listen. So that is 90s. Not right now. Okay. So I remember the most I got like 7,000 albums. Really? When I was in the high school and undergraduate. Oh my God. Yeah. You still keeping it? Or? Yes, it was in our basement. It's become a hobby, and then, but we still cannot afford the audio system. Okay. Yeah, so we bought the earphones, and at that time I remember the Sony and Eva, they have some very nice Walkman. Yeah, things, Walkman right? earphones, and then they are like $20 each, $20 each. But I can tell the difference. They sound different, and then in 2000 when I graduated from the undergraduate school, I went to the master program. Okay. In Tianjin City. And Tianjin City is a seaport. So in the seaport, there are a lot of used electronics being shipped from either Japan or America. So Tianjin is nearby the Beijing. Nearby to Beijing, Okay. yeah, very close to here. Yeah. Okay. Yeah, so every weekend I spend about the whole weekend there, and then I bought some used Walkman, Discman, and headphones, and then
fix them and sell them online. At that time, there's no eBay, there's no Alibaba, so I sell them on. I sold all the gears in the audio forums. So it's a kind of hobby. Just in 3 years, I experienced more than 1,000 pieces, 1,000 different models, and then every weekend I have more than 10 units, and then it's a crazy decade, and I graduated. With a pretty nice score, and I don't know how can I did it. And then I got the fellowship offer from United States, the PhD program, and then so before I leaving, I decided to write everything down, and then I wrote a book. Oh, so okay. I wrote a book. It's a kind of book about the history of Walkman, Discman headphones for 20 years. It's actually the full history of Walkman disc. Not only for your experience, but also for the history of the older, the Walkmans. In 3 years, I experienced everything. And so after that book being published, in that small flea market, the price tripled. Really? Yeah. You mean the Tianjin, the seaside free market? Yeah, free market. You increase the value of that market. So that's the beginning, and then so when I go to the United States, when I study about this chemistry. Start chemistry. The same chemistry guy from college, and then also that master class. Yes. And then and the PhDs. Yeah. Okay. So I study in the chemistry, but at the same time, I think maybe I can do some headphones. It's a totally different field. Headphone. It's kind of hobby. Okay. It's chemistry and audio. It's a kind of hobby, I noticed that hobby will make money. Okay. All right. So I started the business from 2005, and I registered the brand in 2007. Where's the name Hi-Fi Man came from? Well, it's pretty straightforward, like hi-fi level Walkman or something. Is it in your mind? It's in my mind. Okay. 하이파이맨은 확실히 다른 거는 하나 있었습니다. 그 음질 그 중에서도 어떠한 그 목적성을 두고 청음을 하는 그 청음에 대해서 굉장히 중요하게 생각하는 회사였어요. 수치도 굉장히 중요하고 측정도 굉장히 중요하지만 무엇보다도 사람이 들었을 때 청감성을 들었을 때 가장 좋은 제품을 한번 만들어 보자라고 해서 굉장히 노력하는 회사인 걸 알 수 있었습니다. 그 회사에서 무선 와이어리스를 만들었는데요. 이번 게 세 번째 제품인데요. 이번에는 진짜 진정으로 이것을 위해서 노력한 사람들이 굉장히 많고요. 그리고 이것을 위해서 여러 팀이 한 팀이 돼서 아주 명작을 만든 것 같습니다. 그래요. 그 제품 사바나 와이어리스에 대한 특징과 장단점 들어가면서 여러분들께 설명해 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 특징입니다. 지금 설명드린 것처럼 하이파이맨에서 만든 세 번째 무선 이어폰인데요. 지금 현재까지는 가장 좋은 품질을 갖고 있는 무선 이어폰으로 만들었습니다. 이 토폴로지 다이아프레임 드라이버를 적용을 했다고 했는데요. 원래 닥터 팡 씨라고 해야 되죠. 닥터 팡이 원래는 미국에서 그리고 원래 케미스트리, 그러니까 화학을 전공을 하고 미국에서 이 토폴로지에 대해서 연구를 해서 이걸로 논문을 쓰신 분이시라고 합니다. 그래서 이 나노 테크놀로지, 그러니까 나노를 이용을 한 특수한 화학적인 도포 형태 뭐 그런 것들을 이용을 해서 오디오에 어떻게 하면 좋게 적용을 할까, 이것을 연구 노력하신 분이죠. 그래서 그 부분이 그대로 이번 드라이버에 적용이 되어 있는 게 특징이고요. 히말라야 알투알 레더덱을 사용을 했습니다. 이 알투알 레더덱을 그러니까 알투알 덱이라고 하죠. 알투알 덱을 사용하는 거에 대해서 굉장히 특이한데요. 이렇게 말씀하셨어요. I'm a big fan of Artuar DAC. Okay, Artuar DAC. Objective listening is very nice. Make people think about LP sound. Very analog, very organic. My personal opinion, sound image is so close. Yes. So detailed. Yes. With the Altual DAC, Yeah. But for the Delta Sigma DAC, the measurement can be way better. Maybe 15, 20 dB higher.
but the measurement is one side, but objective listening side in that direction is not as real. One of the reasons, my guess, is they have to convert the PCM to 1 bit first, and then they change 1 bit to analog. But R2R is just multi-bit to analog, just one step. Right. So, but the measurement is a problem. Measurement cannot be as good. However, if we want to make portable audios, we have to make sure that the energy saving is low enough. Okay, for the Delta Sigma deck, it depends on the calculation capacity. Okay, so the better the measurement will be, which means the more calculation it has to be introduced. More layers of the filter has to be introduced. So in other words, we might have a little chance in the R2R deck, because R2R deck is like a physical structure instead of calculation. So the resistors in the R2R deck has to be accurate enough to get the good the lower distortion. Okay. However, if we review all kinds of R2R deck in the previous 20 years, 30 years, they actually consume a lot of power, and they're big, they're expensive. One of the reasons is that to make the resistor matrix to be accurate enough, okay, the regular controller chip, they are not accurate. Even you can use a laser trimmer to trim the resistors to be accurate, but the controller, the pin of the controller have a lot of issues. So everybody use the very high level switch to put in between the controllers and the resistors to make it more accurate. Those switches consume a lot of power and be very big. Yeah. So if you check the regular discrete R2R desktop decks, their PCB board is huge. 원래는 R2R 덱은 굉장히 기초적인 덱 형태입니다. 굉장히 기초적으로 디지털 신호를 아날로그로 바꿔주는 그런 형태의 회로라고 보시면 됩니다. 근데 이 형태를 하기 위해서는요, 굉장히 조금 큰 형태의 매트릭스 구조로 되어 있는 비트 수에 맞는 자릿수가 있어야 되고, 그 자릿수에 맞는 스위치들이 있어서 신호들이 왔을 때 어떤 스위치가 열리면서 그 신호를 받아들일 건가 말 것인가를 해야 돼요. 그래서 매트릭스 구조를 해놓고 매트릭스 구조에 전기 저항을 다 붙이고, 그리고 스위치가 그걸 열었다 닫았다를 해주면서 신호를 이어 붙여서 만드는 방식입니다. 이 방식이 굉장히 기초적인 방식이어서 PCM 방식하고는 조금 차원이 다른 약간 그런 방식인데, 원래는 이런 걸 쓰는 사람들은 과거의 사운드를 듣기 위해서, 초창기에 CD라는 게 처음 나왔을 때, 디지털이라는 게 처음 나왔을 70년대 후반과 80년대 초반에 그런 사운드를 듣기 원하는 사람들이 쓰는 방식이 R2R 덱이라는 것이었어요. 그런데 여기에 좀 단점이 있긴 있었어요. R2R 덱의 단점이 좀 있긴 있는데, 이 R2R 덱의 단점을 극복해서 만든 게 탑재가 되어 있다고 보시면 되겠습니다. Okay. So what we can do here? So we decide to get rid of the switches. So how you get rid of those switches? Oh man. So I know that your way, because that switches has a lot of space and also is kind of power sucking, the circuit. Yeah. But there's a reason why people are using those kind of switches, right? The switches are very accurate comparing to the controller pins. Okay, so the switches will improve the performance, especially to cut down distortion and increase the signal to noise ratio. Okay, so here what we're doing is we have to make sure that distortion can go into 0.00 something percent. As low as that level, and the signal to noise ratio has to go to around 120
dB. So without the switches, okay. Okay. All right. So what we did here is, so every day our team use the measure the resistors measurement to measure some basic tiny different we change some parameter of the software. We also change a little bit in the hardware in the PCB circuit, and then we did the measurement. And then we did some another similar experiment. I mean, day by day, for a lot of years. Every single time you change something, then you have to do the measurement. I have to do measurement again. So it's not. I have to say, it is not high tech. It is. So in the end, is you will believe that kind of time-consuming job. Yeah, it's not something relating to the electrical engineering, high technology things. It is just basic middle school experiments, and then but you have to keep working on that. So we are lucky, in about 5 years, we got the result. We successfully got rid of the switches. Oh, so you are doing a work for 5 years, and then you are figuring out how to remove all the switches. The switches. So yeah. So the in the northern, so there's a work relating to the software, to the coding, and also relating to the hardware, the PCB and the analog. Wow. Yeah. So it's impossible work. I mean, all I did is I tried to encourage my team from time to time and never push them. That's not easy. No, it's not easy. 네, 지금 얘기하신 R2R 덱이 어디 들어가 있냐면 이 이어폰에 들어가 있습니다. 그런데 특징은 무엇이냐면 블루투스 코덱 칩은 그대로 있는 상태에서 R2R 칩이 또 들어가 있고요. 덱 칩이 들어가 있고요. 그리고 또 한 가지 헤드폰 앰프가 별도로 내장되어 있는 것도 특징입니다. 이 부분에 대해서 뒤에 가서 설명해 드리도록 할게요. 그리고 ANC 플러스 ENC라는 듀얼 모드로 되어 있는 노이즈 캔슬링을 하고 있는데 이 부분에 대해서 설명한 내용들이 있어요. 근데 이것도 굉장히 좀 특이합니다. 한번 들어보시죠. We noticed that the perfect sound quality from listening sometimes they are challenging the noise cancelling result. So a lot of people they don't understand. They say, hey, your noise cancelling score might not be as high as some others. Okay, because if it challenges the sound quality, we stand with the sound quality. So right. That's why it's like 30 dB something, like 30, 35, 32, 33. Still, it's at that top level. 30 dB, yeah. Yeah, but right now in this year, there are some results can go as high as 40. Oh, really? Yeah. So we are not in the top level in this year, but you can still hear the quite difference from the noisy environment. You can easily listen to the music in the airplane. So but we stand. The number one choice always be the sound quality. So even though you can achieve more noise cancelling level down, but instead of the more level down, you are choosing a right balance of noise cancelling and also the sound quality. The sound quality. Okay. Yeah. Okay. Wow. Yeah. So it's so in the end of in the end of this project, I feel like finishing up another PhD defense. 네, 그리고요 블루투스 5.2를 사용을 하는 방식을 사용하고 있고요. 지원 코덱이 또 독특한데 SBC는 기본되고요, AAC 기본되고요, 그리고 LDEC이 됩니다. 그러니까 aptX보다는 LDEC을 선택을 했어요. 그래서 뭐라고 설명하시면 애플과 안드로이드에서는 AAC 코덱을 주로 사용하되 소니나 안드로이드 8.0 이상의 제품을 사용을 할 경우에는 LDEC을 사용할 수 있다는 거죠. 그래서 여러분들이 생각하시는 그 하이파이 모드, 그 고해상도 24비트에 96kHz까지 지원하는 LDEC이 사용이 가능한 환경에서는 그것까지 쓸 수 있다는 것이 특징이 되겠고요. IPX 5등급의 방수 등급을 가지고 있고, 그리고 운영 시간은 트랜스페런트 모드, 그러니까 외부 소리가 들어오는 주변 소리 듣기 기능으로서 사용을 할 때에는 7시간,
그러니까 주변 소리 기능을 들으면서 그 음악을 듣는 거 얘기하죠. 그게 7시간. 노이즈 캔슬링을 하면서 음악을 듣거나 즐기는 것은 6시간이 되고요. LDAC과 같은 하이파이 모드를 사용을 했을 때에는 4시간을 사용을 할 수 있다는 것이 특징이 되겠습니다. QI 무선 충전, 그러니까 고속 무선 충전이 가능하게 되어 있고요. 기본적인 런타임, 트랜스페어런트 모드로 음악을 들을 경우에는 7시간을 쓰면서 추가적인 21시간을 쓸 수 있기 때문에 약 28시간의 런타임을 가지고 있습니다. 보증기간은 18개월 정도 됩니다. 그리고 이 제품은 고가의 제품으로 지금 가격은 이렇게 형성이 되어 있습니다. 아마도 이 시점에는 지금 시점에서는 이렇게 형성이 되어 있다는 것을 참고하시면 될 것 같고요. 그렇다면 이 제품에 대한 장점과 단점 들어가면서 여러분들께 소개해 드리도록 하겠습니다. 그래요. 이 제품의 첫 번째 장점입니다. 첫 번째 장점은요, 인이어 구조를 한 블루투스 무선 이어폰입니다. 저도 이렇게 인이어 형태로 되어 있는 이쪽으로 해야지. 이렇게 인이어 형태로 되어 있는 음악이 지금 재생되고 있어요. 요 인이어 형태로 되어 있는 블루투스 무선 이어폰은 지금 제가 어떻게 보면 거의 처음 착용한다고 해도 과언이 아닙니다. 블루투스 형태를 띠고 있는데 이 모양이 인이어 형태예요. 인이어 모니터링 할 때 쓰는 형태로 되어 있는 독특한 구조로 되어 있습니다. 그런데 이게 귀에 잘 맞을 경우에 조건이 있죠. 귀에 잘 맞고 인이어를 좀 착용을 해보신 분들인 경우에는 이렇게 했을 때 굉장히 단단하게 귀를 잡아주면서 귀에 잘 장착되는 걸 느낄 수 있거든요. 요거 상당히 매력이 있습니다. 이거에 대해서 아시는 분들은. 그래서 이 부분을 첫 번째 장점에 놓도록 하고요. 두 번째는요, 굉장히 특이한 디자인이라는 겁니다. 특히 이렇게 열리는 조개 형태를 띠고 있는 이 케이스. 완전히 한 번도 본 적이 없는 희한한 디자인인데 굉장히 멋있습니다. 그뿐만 아니라 안에 들어가 있는 블루투스 이어버즈 자체도 굉장히 고급스럽습니다. 그냥 보는 즉시 야, 나 고급이야 라는 게 딱 보일 정도의 제품이에요. 단점이 좀 나오긴 하겠지만 사이즈는 좀 큽니다. 사이즈는 좀 크지만 그래도 이런 디자인 한 번도 본 적 없었을 겁니다. 그래서 그 부분도 장점에 넣도록 하고요. 세 번째부터 그냥 바로 소리적인 부분에 대해서 딱 얘기를 먼저 짚고선 넘어갈게요. 먼저 짚고. 그냥 첫인상이에요. 제가 처음 딱 들었는데 첫인상인데 음질이 좋다 나쁘다 뭐 요런 걸 떠나서 음질이 좋다 나쁘다 뭐 어느 제품의 뭐 최고급 제품과 음질을 비교하면 어떻습니까? 뭐 이런 거를 떠나서 이런 거 떠나서 그냥 첫 느낌 제가 말씀드릴게요. 블루투스 이어폰에서는 한 번도 들어보지 못한 사운드가 나옵니다. 이거는 사실이에요. 이거 딱 듣는 순간에 블루투스 무선 이어폰에서는 단 한 번도 듣지 못한 사운드가 나옵니다. 그냥 첫 느낌이 뭐냐면 앞에 스피커가 있고 스피커가 틀어준다는 느낌이 나요. 그러니까 인이어 타입의 유선 이어폰을 썼을 때 굉장히 좋은 유선 이어폰을 딱 쓰면 마치 스피커가 앞에 있는 듯한 느낌이 나는 경우 있거든요. 그런 유선 이어폰들은 있어요. 무선으로 된 거에서 제가 그렇게 느낀 적이 거의 없어요. 몇몇 제품이 저음 드라이버가 펀치 있게 나와서 와, 이 펀치 있게 나오는 것이 마치 큰 스피커에서 나온 저음과 비슷합니다라고 그렇게 비슷하게 표현은 한 적이 있지만 진짜 스피커에서 나온 사운드 같이 느껴지지는 않았거든요. 근데 이 제품은요, 첫인상을 딱 듣는데 뭐같이 느껴지냐면 그냥 내 앞에 스피커가 있고 스피커가 소리를 내고 있는 느낌이 딱 들었습니다. 그 이유에 대해서는 뒤에 좀 설명을 해드리도록 할게요. 뒤에 설명을 들으시면 왜 그런 사운드가 나오는지 알 수 있을 것 같아서 첫 번째는 방점을 딱 짚고 가는 거, 스피커에서 나오는 소리 같은 것이 이 작은 블루투스 이어폰에서 들린다는 거, 그 부분 장점에 놓고요. 일반적으로 놓고 봤을 때에는 드라이버의 구조, 그 앞 패턴이 있어요. 그 안에 찌그러진 패턴을 이용을 해서 다이아프레임의 강도를 높여주고 그 강도를 높임으로써 음질을 조금 더 보정할 수 있는 그런 것을 첫 번째 쓴다는 것과, 두 번째는 근데 그 소재 자체를 알루미늄이나 뭐 저 다른 소재의 그런 제품들 여러 가지 많잖아요. 그런 것들을 사용을 해서 어떻게든지 좀 강성을 높인 제품들로 드라이버를 구동할 수 있게 한다는 걸 했는데, 거기에다가 닥터팡은 그 위에다가 나노 코팅
마케팅을 한 번 더 한 거예요. 예, 본인이 장점을 갖고 있고 본인이 박사학위를 했던 그 나노 테크놀로지의 기술을 한 번 더 입혀서 음질적으로 보상을 할 수 있도록, 음질적으로 조금 더 나을 수 있도록 한 것을 여기에 적용을 했다는 건데, 그게 실제로 들어보면 귀에 들립니다. 귀에 들려요. 그래서 확실하게 그런 부분들이 모여져서 아까 얘기한 대로 스피커에서 나오는 소리와 비슷하게 느껴지는 그런 것을 추가적으로 해주는 게 아닌가라는 생각이 있습니다. 그리고 저는 이게 진짜 마음에 들었는데요. 이게 진짜 마음에 들었는데, 이렇게 분리되어 있는 제품들이 있었습니다. 뭐냐면 블루투스 칩셋과 덱이 나눠져 있는 거예요. 대부분의 블루투스 이어폰은 블루투스 칩셋 하나로 다 합니다. 그 칩셋 하나에 앰프도 달려있고, 그 칩셋 하나에 덱도 달려있고, 칩셋 하나에 블루투스 통신도 하고, 칩셋 하나에 다른 기능들도 하고, 칩셋 하나를 갖고 노이즈 캔슬링부터 시작해서 기타 기능을 다 해요. 그러니까 그 칩셋 하나가 다 하는 거예요. 칩이 좋으면 좋은 소리 난다, 이렇게 얘기가 나오는 이유도 거기에 있는 거예요. 왜냐하면 저희 프로들이 쓰는 장비와 다르게 그냥 컨슈머에서 쓰는 장비는 칩셋 하나만 딱 바꾸면 칩셋에서 모든 걸 다 하거든요. 거의 그렇게 돼 있어요. 거의 그렇게 돼 있어서 무슨 칩셋을 썼느냐에 따라서 음질이 좌우된다고 봐도 과언이 아닌 게 이런 블루투스 이어폰들입니다. 근데 얘는요, 블루투스 칩과 오디오를 변환해주는 덱이 분리되어 있습니다. 분리되어 있어요. 이런 제품 하나 더 있었죠. 제가 그래서 이 제품 굉장히 높게 했었어요. 들어보면 차이가 나거든요. 해상도 면에서 확실하게 뛰어난 게 느껴집니다. 특히 R2R 덱, 하이파이맨에서 새롭게 만든 R2R 덱은 원래는 매트리스 구조를 가지고 있어야 되고, 거기에 스위치가 잔뜩 들어가 있어야 되고, 저항도 아주 정확한 저항들이 막 병렬로 막 연결돼 있어야 되는 건데, 그것을 칩셋으로 요만한 아주 작은 칩셋으로 만들 수 있었던 거, 하이파이맨만 가지고 있는 그 기술, 그 R2R 덱을 여기에 적용을 한 거예요. 그래서 블루투스와 R2R 덱이 나눠져서 동작을 하기 때문에 거기서 나오는 높은 해상도가 있습니다. 진짜로 얘는 해상도 면에서는 상당히 뛰어난 해상도를 가지고 있어요. 이게 분리되어 있는 것 때문에. 그래서 그 부분도 장점에 놓고요. 그리고 이 블루투스 칩셋에서 보게 되면 블루투스 칩셋에 LDAC이 된다는 것도 장점이 될 수 있을 것 같아요. 그러니까 LDAC이 가능한 블루투스 칩셋을 가지고 있어서 블루투스 통신으로 오는 신호를 최대한 원음에 가깝게 만들어서 디지털 신호를 주면 그 다음에 R2R 덱이 그걸 아날로그로 바꿔주는 거예요. 그러니까 이게 얼마나 깨끗하게 신호를 전송할 수 있겠어요. 이게 아마도 거의 유선에 가깝게 소리를 전송할 수 있는 그런 기술이 아닐까 싶을 정도로 이런 것에 대해서 굉장히 신경을 많이 썼어요. 그러니까 LDAC이 될 수 있다는 것이, LDAC만 된다고 다 좋은 게 아닌데 LDAC 되고 그 뒤에 있는 모든 컴포넌트들이 LDAC의 수준을 유지할 수 있는 제품들로, 그런 구성으로, 그런 디자인으로 되어 있다는 것, 그 부분도 장점에 놓고요. 그리고 R2R 덱을 썼다고 하는데 이 R2R 덱이 갖고 있는 소리적인 미묘한 장점이 있습니다. 그 장점을 제가 청음상에서 느꼈던 걸로 말씀을 드리도록 할게요. 첫 번째로는요, R2R 덱을 썼는데 이 보통의 R2R 덱은 아까 설명한 것처럼 굉장히 오래된 기술이고 약간의 아날로그적인, 약간의 옛날 턴테이블 소리를 듣는 그런 감성적인 사운드만을 위해서 원래는 썼던 거예요. R2R 덱이. 그래서 약간 좀 옛날 기술이지만 그 감성이 좋아서 그런 걸 쓰시는 분들이 있었죠. 하지만 지금 이 하이파이맨이 만든 그 칩셋 형태로 되어 있는 R2R 덱 같은 경우에는요, 보다 더 정교하게 소리를 만들려고 노력한 R2R 덱이에요. 그러니까 히말라야 R2R 덱이라고 하는데, 이 히말라야 R2R 덱이 가지고 있는 특징이 있어요. 소리적으로 들어보게 되면 훨씬 더 아날로그적인 사운드가 나옵니다. 네, 아날로그 시스템을 들었을 때 나오는 그런 사운드가 느껴져요. 단순하게 디지털에 차갑거나 디지털에서 나오는 그런 정교함만 생각하는 그런 사운드가 아니라 되게 부드럽게 선형이 이루어지는 그런 사운드, 부드러움이 있는, 강하면서도 부드러움이 있는 그런 아날로그적인 사운드가 여기서 나오고요. 그리고 저는 되게 놀랐던 게 음상이 바짝 앞에 있습니다. 요거는 아마도 드라이버의 토폴로지 기술과, 그렇죠? 그 드라이버의 토폴로지 기술과 그다음에 R2R 덱이 만들어낸 결과물이 아닌가라는 생각이 있어요. 정말 음상이 앞으로 톡 튀어나와서 특히 보컬 같은 경우가 앞으로 쭉 다가오면서 굉장히 가깝고 부드럽게 들리는 게 특징이 되고요. 특히 남성 보컬을 딱 들어보면
이야, 이야, 남성 보컬 이거, 야, 끝내주는데 이 얘기가 딱 나올 정도로 진짜 음상도 가깝고 보컬도 앞으로 쭉 다가오는 그런 사운드를 만들어주는 알토 덱이 들어있다는 게 장점이 되겠습니다. 그 다음에 이거 듣고선 정말 깜짝 놀랐거든요. 보시죠. So here we are working on a tiny, small, but a very complicated system. Okay, so in this a few grams witness, we have the digital transport, which is the Bluetooth input, and then we have the Alto deck, and we have the independent amplifier, and we have the wait. the tiny small driver. Okay, Bluetooth chips. Bluetooth chip, yes. Separate DAC DSC, yeah. and separate amplifier. Amplifier. Okay. Okay. Normally they put in just one chip. They're using normally one chip, right? Bluetooth Yeah. has everything. Right? Bluetooth chip has DAC on it, amplifiers on it, and get all the other functions on one chip, right? Yes. That is actually the same ideas in between the hi-fi level DAP versus iPod. You know, the iPod is just one chip system, Right. right? Yeah. So one chip can do everything, but the hi-fi level DAP is the same. They have the controller, they have the DSC, they have the amplifier, they have everything. Yeah. Okay. So same concept is putting on this small unit. Yes. Separate Bluetooth, separate deck, Yes. separate amplifier, Yes. even amp. Yeah. 네, 맞습니다. 이분 이상해. 블루투스 칩셋 그 뒤에 덱을 따로 썼어요. 알토알 덱을 따로 썼어요. 근데 그 뒤에 앰프를 따로 썼어요. 앰프를. 그러니까 회로가요. 원래는 이런 블루투스 이어폰은 그냥 한 칩에서 다 해요. 한 칩에서 블루투스 통신에서 덱 역할도 해. 거기서 앰프 역할도 해. 그냥 한 칩이 다 하는 거예요. 그런데 얘는요. 이 안에 블루투스 칩셋 따로, 덱 따로, 앰프를 따로 뒀어요. 그러니까 아까 얘기한 대로 스피커에서 듣는 사운드가 나오는 이유가 여기 있는 거예요. 진짜 스피커에서 듣는 사운드처럼 나와요, 소리가. 이게 스피커에서 듣던 사운드가 어떻게 이어폰에서 이렇게 나오지? 그게 블루투스에서. 내가 유선에서는 들어봤어요. 유선에서 들어봤는데 블루투스에서 이게 어떻게 나오지? 정말 그런 느낌이 듭니다. 특히 저음의 반응은요. 야, 이거 미친 거 아니야? 싶을 정도로. 저음 소리 딱 들으면 뭐야 이거 깜짝 놀라요. 거기에는 한 가지 더 이유가 있더라고요. 그 이유가 바로 이것인데요. 한번 들어보시죠. And also it is Bluetooth. Okay, so the analog PCB is so close to the antenna. Yeah, of course. So there's no They're always fighting each other, right? yeah. The So there's Bluetooth. no other choice. You have to choose a balanced structure to do the amplifier. And it's actually not only the amplifier, the all analog part. So from the Alto deck is full balanced, and amplifier is full balanced. 와. Yeah. At the same time, I have to tell you that amplifier is independent, and the amplifier are AB class. 자, 여러분 여기다가요. 이제 앰프를 AB 클래스 앰프를 넣었다고 합니다. 여기다가 AB 클래스. 왠지 알아요? 앰프가요. 밸런스예요, 밸런스. 여러분들 4.4, 2.5 밸런스 잭 꼈을 때 밸런스 회로 있죠? 그 밸런스 회로로 되어 있어요. 밸런스 회로로 되어 있어서 양쪽에 앰프의 두 채널로 푸시플로하고 이쪽에 앰프 두 채널로 이렇게 움직이는 거예요. 그러니까 4.4 케이블을 써서 연결했을 때 2.5 케이블을 써서 연결했을 때의 드라이브 구동 방식을 블루투스 이어폰에 넣습니다. 제가 얘기하면서 이분 이거 정상 맞아 싶었어요. 이분 정상 맞아? 이걸 여기다가 집어넣는다고? 이렇게 된 거죠. 거기에 또 하나 놀란 게 있었습니다. 또 하나 놀란 게 있어서 보시죠. We have the independent amp. Yeah, the amplifier require a series power supply. So there is there are some capacitors, real capacitors,
as well as the power supply chips. So your small one has a capacitors inside? Uh-huh. 이게 무슨 얘기냐면, so there's a capacitor is kind of reserving us the energy, Yeah. and then when they need a big power, like a big bass sound, the capacitor is kind of blasting the energy to the driver. Yeah. So that is why the bass are different. The regular true wireless, the CMOS semiconductor technology is very difficult to make the real capacitor, so that the bass is actually from EQ. Right. So you can clearly hear the difference in between the real bass and the EQ bass. 그리고 여기다가 컨덴서를 집어넣었어요. 컨덴서. 이게 뭐가 중요하냐면요. 여러분 이거 아셔야 돼요. 그 앰프의 구동 방식이나 오디오의 구동 방식에 대해서 조금 잘 아셔야 되는데, 이 오디오는요, 일반적인 전격 전압은 되게 낮게 써요. 되게 낮겠습니다. 왜냐하면 오디오 파형이라는 게 순간적으로 올라오는 거 있지만 대부분이 낮은 위치에 있고 순간적으로 올라오고 낮은 위치에 있고 해요. 그러니까 순간적으로 확 힘을 쓰고 나서는 낮은 전력을 사용을 하거든요. 그래서 모든 회로를 갖다가 전격 전압으로 해서 만들면 순간적으로 튀어 올라오는 소리에 쓸 전력이 부족해요. 특히 이런 블루투스, 이 제품 말고 다른 블루투스, 일반적인 블루투스 이어폰 같은 경우는 배터리 시간이 한정이 있기 때문에 순간적으로 그렇게 많은 전력을 순간순간 끌어다가 쓰기 어려운 구조로 되어 있습니다. 특히 원칩을 쓰는 블루투스 원칩에서 덱도 있고 앰프도 있고 한 세트로 되어 있는 종합 선물 세트로 되어 있는 블루투스 칩을 쓰는 경우에는 그렇게 드라이버를 한꺼번에 힘을 밀어서 필요한 전력을 쓰는 게 거의 불가능하게 돼 있어요. 그런데 이거를 해결을 할 수 있는 방법이 무엇이냐면, 컨덴서에 전기를 축전을 시켰다가 순간적으로 필요할 때 그 축전된 전기를 쓰는 거예요. 그게 수많은 디지털 앰프들, 특히 퍼포먼스용으로 나오는 공연장에 사용을 하고 있는 디지털 앰프들은요, 뭐 디지털 클래스 D니까 전력이 효율이 좋으니까 사이즈도 작아져도 되고 뭐 이렇게 한데 안 작아요. 저희들 프로들 쓰고 있는 클래스 D 앰프들은요 커요. 큰 이유가 뭔지 아세요? 순간적으로 땡겨야 되는 그 전력이 필요할 때 그걸 땡기기 위해서 그 클래스 D 앰프들을 열어보게 되면 컨덴서가 엄청나게 들어가 있어요. 컨덴서가 엄청나게 들어가서 거기에 축전을 하고 있다가 전력이 필요한 그 순간에 한꺼번에 확 밀어줘서 그것을 충당하게 만듭니다. 그것 때문에 스피커의 구동력이 좋아지는 거죠. 고급형으로 나와 있는 홈오디오 앰프들도 마찬가지로 내부에 그런 컨덴서들이 많이 장착이 돼 있어요. 단순한 필터 역할을 하려고 하는 게 아니라 축전된 전기를 이용해서 순간적으로 필요한 드라이빙이 필요할 때 그때 그 전력을 써서 그걸 통해서 드라이브 그 스피커 구동을 잘 할 수 있게 하는 거죠. 근데 이 작은 이어폰에다가 컨덴서를 넣어놓은 거예요. 그러니까 잘 생각해서 제가 아까 첫 번째 딱 짚고 지나갔잖아요. 스피커 같은 사운드가 나온다가 얘기했잖아요. 거기에는 이유가 있었던 거예요. 이분 미쳤어요. 이게 미친 거야 이거. 이거 듣고선 이게 이분 진짜 이거 이래 돼? 싶을 정도로 한 번도 본 적이 없는, 정말 지금까지 제가 한 번도 본 적이 없는 구성으로 한 번도 들어본 적이 없는 사운드를 만드는, 스피커와 같은 사운드를 만드는 이어폰이에요. 그러니까 완전히 한 차원 다른 사운드를 만들어 줍니다. 이 부분은 들어보셔야 됩니다. 그리고 특히 저음의 반응은 완전 다릅니다. 완전 달라요. 그래서 제가 이거 딱 들었을 때 앞에 스피커 있는 것 같아. 그리고 저음의 반응을 딱 듣고 우와 이건 뭐야 저음이, 이게 말이 돼? 그런 사운드가 요 작은 이어폰에서 나옵니다. 그래서 저는 깜짝 놀랐습니다. 아무튼 칭찬이 많았는데요. 아무튼 미스터 팡, 닥터 팡 대단하십니다. 잘 만드셨어요. 그렇지만 제가 볼 때 단점이 없냐? 단점이 있습니다. 그 단점에 대해서 이제부터 말씀드리도록 하겠습니다. 제가 뽑은 첫 번째 단점입니다. 제가 뽑은 첫 번째 단점은요, 크기입니다. 일단은 케이스가 굉장히 큽니다. 이 케이스는 제가 주먹이 안 다물어져요. 제 손 굉장히 큽니다. 저 골프 치는데 골프로 26 끼거든요. 장갑 26 끼는 손인데, 큰 손인데 이렇게 됩니다. 제가 손이 되게 커요. 되게 손 큰 사람입니다. 손이 큰 사람인데
안 잡혀요. 보이시죠? 케이스가 일단은 무지막지한 사이즈입니다. 거기에 이어버즈도 큽니다. 이어버즈가 커서 지금 보시면 이런 모양이 됩니다. 지금 보이십니까? 이런 모양이 됩니다. 이 큰 모양 때문에 따라오는 또 하나의 단점이 있습니다. 뭘까요? 착용을 할 때 귀에 좀 잘 안 맞으면, 귀 사이즈가 조금 맞지 않으면 부담스러운 꽉김이 생길 수 있습니다. 꽉 끼어지는 느낌이 될 수 있습니다. 저는 귀가 큰 편은 아닙니다. 귀는 큰 편은 아니에요. 귀 모양은 그냥 일반적인 크기인데요. 제 덩치에 비하면. 근데 제가 이거를 착용을 하게 되면 이렇게 안에가 꽉 찬 느낌이 듭니다. 이게 편할 수도 있는데요. 귀가 조금이라도 작은 사람은 불편할 겁니다. 그래서 이거는 착용을 해봐서 나한테 맞는 사이즈인가를 확인하고 구매하라고 꼭 말씀드리고 싶습니다. 그리고 그거에 따른 세 번째 단점인데요. 아무래도 그러다 보니 이 큰 크기의 모양과 큰 착용감 때문에 얘는 남성용입니다. 여성한테는 제가 볼 때 많이 어려울 것 같습니다. 여성분들이 좋아할 만한 디자인도 아니고, 그리고 착용감도 조금 부담스러우실 것 같아요. 귀에 안 들어갈 확률이 상당히 높습니다. 그래서 이거는 남성용이라는 게 단점이 될 것 같습니다. 그리고 노이즈 캔슬링에 대해서 이분이 설명을 하실 때 아까 그러셨죠. 그러니까 음질에 손해를 보지 않는 범위 내에서 최대한 한번 끌어봤다. 그래서 탑 클래스는 아니지만 그래도 한 30dB 정도까지 레벨을 줄일 수 있는 노이즈 캔슬링을 장착을 했다라고 얘기했는데, 어떤 분한테는 지금 경쟁하고 있는 많은 탑 클래스에 있는 노이즈 캔슬링이 가능한 그런 제품과 비교했을 때에는 그래도 이 가격대에서 너무 좀 딸리는 거 아니야? 너무 딸린다는 게 조금 부족한 거 아니야? 라고 얘기하실 수 있는 분이 충분히 있습니다. 충분히 있어서 그 부분이 조금 아쉬워서 단점해 놓도록 하겠습니다. 그 다음에 단점은요, 이게 R2R 덱 때문에 그러는 건지 앰프 때문에 그러는 건지 모르겠지만 출력이 굉장히 고출력으로 나오는 이어폰으로 만들었거든요. 그러다 보니까 좀 들어보면 아주 미세하게 하는 히즈 노이즈가 살짝 있습니다. 살짝. 그냥 동작할 때는 안 들리고요. 음악을 재생하려고 이렇게 조작하다 보면 살짝 그런 소리가 들립니다. 그러니까 일반적인 상황이 아닌 음악을 재생을 하다가 멈추면 아주 작게 뭔가 이렇게 하는 느낌의 소리가 살짝 깔려 있습니다. 민감한 사람들만 들을 수 있고요. 민감하지 않은 사람들은 그냥 뭐 있어? 라고 넘어갈 수 있어요. 근데 이거를 제가 단점을 놓는 이유는 그래도 가격이 있으니까. 근데 저는 이해는 돼요. 왜냐하면 이렇게 밸런스 회로로 4.4, 2.5로 드라이브를 갖다 강하게 구동시킬 수 있는 이런 거에 컨덴서 달아서 앰프 따로 있는 상태에서 앰프가 막 밀어 제끼고 막 할 수 있는, 진짜 그냥 앞에 스피커가 있는 그런 사운드를 만드는 회로를 만들었다면 충분히 저는 이해할 수 있습니다. 충분히 이해할 수 있는데, 그래도 이런 부분에 대해서 민감하신 분들은 한 번 정도는 청음을 해보시고 구매하시라는 것을 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 마지막으로는 그래도 이게 수많은 기능들과 아까 얘기한 대로 뭐 블루투스 나눠놓고 뭐 R2R 덱 따로 달고 앰프 따로 달고 앰프 밑에다가 컨덴서 따로 붙이고 토폴로지가 적용되어 있는 드라이버 신형을 쓰고, 그리고 그 몰딩 자체가 그 이니어 타입의 몰딩의 이런 디자인의 케이스였죠. 가격이 프리미엄급으로 올라갔죠. 그래서 프리미엄급으로 가격이 올라갈 수밖에 없는 이런 게 된 것이죠. 그래서 이런 부분이 조금 여러분들한테는 부담이 되겠죠. 그래서 이 제품 같은 경우는 사실은 일반인을 위해서 만들었다기보다는 진짜 오디오적인 매니아를 위해서 만들었다는 게 맞을 것 같아요. 그 하이파이 맨이라는 그 이름처럼 하이파이에 푹 빠져 있고 그 오디오 품질에 대해서 그것을 기품을 아는 사람들을 위해서 나온, 유선의 소리와 흡사한 소리가 나오는 블루투스 이어폰을 만들려고 노력한 것이 느껴지는 그런 제품, 사바나 와이어리스 제품이었습니다. 그래요. 이 제품에 대해서 한번 정리를 해드리도록 할게요.
저는 그 닥터 팡 님하고 이렇게 인터뷰하고 이야기하면서 느꼈던 부분이 있습니다. 뭐냐면 이분도 과학자시고 물론 그 케미스트리를 전공을 하셨지만 그 수많은 그 이제 시스템 쪽에 관련돼 있는 또 물리학 쪽에 관련돼 있는 그런 사람들과 함께 연구진을 만들어서 그분들이 함께 힘을 합쳐서 만든 제품이라고 합니다. 그리고 이 제품을 튜닝을 할 때 저한테 말씀하신 게 약 20명 정도의 팀을 구성을 해서 이 제품을 튜닝하는 데 노력을 했다고 했어요. 예를 들어서 하우징을 디자인하는 팀 따로, 블루투스 칩셋을 프로그램하는 팀 따로, R2R 덱과 앰프 이런 회로들을 디자인하는 팀 따로, 그리고 토폴로지 다이나믹 드라이버가 들어가 있는 이 드라이버를 제작하는 팀 따로 해서 그 팀들의 그룹을 모아놨더니 약 20명 정도가 되고 그분들이 모여서 3주인가 한 달 동안 계속 튜닝을 한 것을 자기가 2, 3일에 한 번씩 비행기를 타고 날아가서 연구진들과 함께 확인해서 이 사운드가 맞냐 틀리냐를 계속 반복하면서 3, 4주 동안 튜닝을 해서 나온 제품이 이 제품이라고 합니다. 그 튜닝을 할 때 이분이 얘기하신 내용이 있었어요. 뭐였느냐? 수치 상당히 중요하고 측정 상당히 중요하지만 청음상에서 올바르다고 할 때까지 듣고 조정하고 튜닝했다라는 거예요. 단순히 수치, 단순히 측정 이거 여기에만 의존하는 것이 아니라 귀로 듣고 느꼈을 때 그 연구진들, 같이 있던 연구진들 모두가 만족할 만한 사운드를 얻을 수 있도록 그런 사운드를 추구하는 하이파이맨이라는 것을 강조하는 그런 모습이 상당히 인상적이었습니다. 저는 하이파이맨을 그전에는 잘 몰랐지만 이번 기회를 통해서 굉장히 인상 깊게 이야기를 듣고 그 다음에 굉장히 특이한 이런 이어폰을 경험할 수 있게 됐다는 거. 이것만 하더라도 저는 굉장히 즐거운 리뷰이자 인터뷰이자 그리고 하이파이맨을 알아가는 그런 시간이었던 것 같습니다. 네, 지금은 통화 품질 테스트 시간입니다. 현재 여러분들 듣고 있는 소리는 이 카메라 위에 있는 마이크로 소리를 듣고 있습니다. 조용한 환경, 조용한 사무실에서 통화를 했을 때 상대편에는 어떤 소리가 이 사바나 와이어리스로 듣게 되는지 지금 사바나 하이파이맨의 사바나 이어폰으로 전환해서 소리를 들려드리도록 하겠습니다. 지금 듣고 있는 소리는 이 하이파이맨의 사바나 와이어리스 이어폰의 소리입니다. 지금은 조용한 환경, 조용한 사무실에서 통화를 한다면 상대편에서는 아마도 이런 통화 품질을 기대할 수 있을 겁니다. 현재 여러분들이 듣고 있는 소리는 하이파이맨의 사바나 이어폰의 통화 품질입니다. 테스팅합니다. 하나 둘 셋. 네, 지금은 시끄러운 환경을 한번 만들어봤습니다. 현재 여러분 듣고 있는 소리는 카메라 위에 있는 마이크로 소리를 듣고 있습니다. 지금과 같은 시끄러운 환경을 만들었을 때 지금 이 하이파이맨의 사바나로 전환해서 음악을 소리를 듣게 된다면 어떤 소리가 나오게 될지 이제 하이파이맨의 사바나로 전환해서 소리를 들려드리겠습니다. 지금 여러분들이 듣고 있는 소리는 이 하이파이맨의 사바나 이어폰의 통화 품질입니다. 지금과 같은 지하철과 같은 시끄러운 환경에서 통화를 한다면 반대편 상대편에서는 아마도 이런 소리를 기대하실 수 있습니다. 지금 현재 여러분들이 듣고 있는 소리는 하이파이맨의 사바나 무선 이어폰의 소리입니다. 테스팅합니다. 하나 둘 셋. 그래요. 오늘 영상도 여러분한테 조금 도움되길 바라고요. 여러분들 요것이 지금부터 9월 22일부터 10월 4일까지 2주 동안 청음회를 하고 있다고 합니다. 이 청음회가 예약 판매 겸 청음회를 하는 것 같아요. 그래서 9월 22일부터 10월 4일까지 예약 판매를 하고 있는데요. 대학로의 이어폰샵과 청담동의 세라자드에서 청음이 가능하다고 합니다. 이 제품 그쪽으로 보낼 예정이고요. 그래서 여러분들이 하이파이맨 공식 스토어라든지 이어폰샵이나 세라자드 온라인몰에서 오프라인 매장에서 직접 듣고 구매하거나 온라인에서 구매하실
사용하실 수 있는 그런 환경이 됩니다. 사전 예약이니까 사전 예약분이 준비된 것까지만 사전 예약으로 해서 배포가 되는 걸로 알고 있어요. 그래서 요거에 관련된 내용들은 밑에 더보기란에다가 조금 참고해서 넣도록 하겠습니다. 여러분들 관심 있는 분들은 밑에 더보기란에 들어가면 될 것 같습니다. 그래서 오늘도 이렇게 하이파이맨의 사바나 와이어리스를 한번 준비해봤습니다. 여러분들께 좀 도움되는 영상이었길 바라고요. 다음 시간에 조금 더 재미있는 음향 이야기나 제품에 대한 리뷰로 돌아올 수 있도록 하겠습니다. 오늘 시청해주셔서 감사하고요. 지금까지 프리비전스였습니다. 감사합니다.